श्री वाहिगुरु साहिब जी। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पिया भिखारी। अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। गुरु गरीब नवाज। गुरु की साजी और नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरु जी की अपार कृपा रहमत सदका सत संगत विच बैठण दा सुभाग समा प्राप्त होया। धन धन श्री नाभ कमल राजा साहब महाराज जी दियां बख्शिशां सरवण कर रहे हैं। सतगुरु जी बख्शिशां कृपा इस टाइम भी कर रहे ने प्यारिओ। जे गुरु के चरणों का भरोसा रखिया, विश्वास रखिया तो गुरु साहब जी कृपा भी जरूर करते हैं। क्योंकि राजा साहब जी फरमान करते हैं, गुरबाणी अंदर समझाना करते हैं। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अते आपां गुरबाणी सरवण कर रहे हैं। राजा साहब जी दियां साखियां सरवण कर रहे हैं। भगवान बिलास की कथा आपां सरवण कर रहे हैं। तो सतगुरु जी फरमान करते ने, भाई जिहड़ा भी संगत विच बैठिया है वह तरिया है। जिसने भी उस अकाल पुरख परमात्मा के नाम का सहारा लिया है वो इस भवजल विचों पार हो गया है। तो राजा साहब जी फरमान कर रहे ने, आओ आपां राजा साहब जी के बचन सरवण करिए। राजा साहब जी कृपा कर रहे ने, सवैया जिंदगी जो कलै फोक चलो, ए होवना साबत होण करो। आए गरीज मरीज प्यारू, आरफ काट पैतोण तरो। बांध के कमर ए अमर लवो, नहीं गाफल हो विचरोण मरो। दास भगवान ज्ञान पहचान ए, पा अभिमान का होण हरो। राजा साहब जी महाराज समझाना कर रहे ने कि जिहड़ी ये जिंदगी की विशेषता जान के आत्मक आनंद की प्राप्ति का होना ही असला होना है, जो अपनी जिंदगी च आपां प्राप्त करना है ना। राजा साहब जी फरमान करते हैं, भाई जिहड़ी ये आपां जिंदगी दे विच अपने उस अकाल पुरख परमात्मा नालों कई जन्मां दे विछड़े आए हुए हैं। कई जन्म पए कीट पतंगा, गुरु साहब की गुरबाणी फरमान करती है। कई जन्म गा जमीन कुरंगा। सतगुरु जी फरमान करते हैं, राजा साहब जी भी फरमान करके भाई समझाना कारण, ये जिहड़ी जिंदगी की विशेषता है ना, इनू जानना पैना, समझना पैना कि इस संसार ते आउण दा कारण की है। जे सतगुरु जी ने मनुखा जन्म दिता है ना, तो ये मनुखा जन्म दे विच रह के आपां लाहा की खटना है। इस मनुखा जन्म का मुख सिद्धांत की है। राजा साहब फरमान करते हैं, भाई इस दी असलता नूं पछाणना पैना। जो जीवन मिलिया ना आपां नूं, इस दी असलता नूं पछाणना पैना, क्योंकि ये गुरु की संगत विच बैठ के नाम जप के सिमरन करके ही पता लगना। जे किते आपां काफर बन के, जे आपां मनमुख बन के सुते रह गए ना, फिर इस जीवन का पता नहीं लगना। राजा साहब जी फरमान करन, भाई ये जिहड़ा जीवन मिलिया ना, इहदी जिंदगी की विशेषता नूं पछाणना पैना। पहला जदों कोई भी आपां मैडिकल तो कोई दवाई खरीदते हैं जां कोई खाण पीण वाला समान लैने हैं ना,
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਚਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਮਾਤਰ, ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗਹਿਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਨਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਪ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਛਾਪ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੰਜੀਰ ਬਣ ਗਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ, ਰੋਗ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁਣ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਖੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਵੇਚਦਿਆਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤ ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹ 84 ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ 84 ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ 84 ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਬੰਦ ਹੈ ਭਗਤ ਨ ਛੁਟੈ ਮੋਹੇ। ਜੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਉਹ ਭਗਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿੰਦ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਧੋਣਾ। ਧੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੋ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਰੋਂ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਚਮਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਕੁਛ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਰੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਨੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟੁਕੜਾ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਘਿਓ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਘਿਓ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਿਓ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਰਚ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੱਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਘਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਰਿੜਕਣਾ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪੱਕਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਇਹ ਮੱਤ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਧੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਲੀ ਮੱਤ, ਮੈਲਾ ਇਹ ਹਿਰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਫਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਫਲੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਿਰਦਾ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਗਾਫਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਜੰਮਣਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿੱਤ ਰੋਣਾ, ਇਹ ਜੰਮਣਾ, ਕਦੇ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਾ,
ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਣਾ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗਾਫਲੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਗਏ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੀਭਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਿੱਕਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਇਹੀ ਮਰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਅੱਧਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਸ ਸਵਾਸ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਭਵਜਲ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੇਪੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਤਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ ਫਿਰ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ। ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੰਨ ਕੇ। ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਵਾਸ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਖਰਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜੋਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਧਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀ ਉਹ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਸੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵੱਲ ਉਤਰੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਹੈ ਘਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵੱਲ ਉਤਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅੰਤਕਾਲ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਵੱਲ ਉਤਰੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਕਦੇ ਬਲਦ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੇ ਗਧੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਜਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਕਾਲ ਸਾਈ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਜੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧੁਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਬਾਂਸਰੀ ਦੀ ਧੁਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਂਸਰੀ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਫਿਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਸਰੀਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਹਲੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜੜ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਉਹੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਜੈਸਾ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਵੇਗਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵਧੇਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਡੋਬ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਿਓ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭਵਜਲ 'ਚ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਂਗਲ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਬਾਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛਡਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਅੱਜ ਹੋਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ, ਦਿਨ ਬਦਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ, ਤੇ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਤਪਾਕ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਈ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।